सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल लोकां दी ते सरकार नूं सवाल। जी हां, सवाल इस करके कि कोरोना दे इस काल दे विच सरकारां ने साडे लई की कीता। अज न्यूज़ 18 पंजाब सिद्धा पुछेगा सरकार दे नुमाइंदियां नूं की कीता। सवाल इस करके भी है कि बहुत सारे लोगों ने जान गवा दी। बहुत सारे लोग दवाइयां दी भाल च ऑक्सीजन दी भाल दे विच इधर उधर दर दर भटकदे हुए नजर आए। ते हुण दिल्ली दी सरकार ने मुआवजे दा ऐलान किया। मुआवजा उन्हां लोकां दे लई जिन्हां ने अपणिआं नूं गवा दिता। हुण एक सवाल तां इह है कि जो दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिता कि पंजाब सरकार भी करेगी, पर दूजा सवाल यह भी है कि सिस्टम दा फेलियर नहीं है कि सानू अज अपने सिस्टम नूं मजबूत करके लोकां दी जान बचा लेनी चाहिदी सी। ते उन्हां दे लई अज असीं मुआवजे दी गल कर रहे हां जिन्हां ने अपणिआं नूं गवा दिता। उन्हां परिवारां दा जिक्र कर रहे हां जिन्हां दे हसदे खेडदे परिवार उजड़ गए। अज गल उन्हां लोकां दी भी करन दी कोशिश करांगे जिन्हां ने अपने नूं बचा लिया किसी ना किसी तरीके नाल, पर आर्थिक पक्षों कंगाल हो चुके नहीं क्योंकि उन्होंने प्राइवेट हस्पताल दा बूहा देखिया सी। उन्होंने प्राइवेट हस्पताल दे विच जाके अपने परिवारक मैंबर नूं भर्ती करवाया सी। तां सवाल यही अज चुकण दी कोशिश करांगे कि पंजाब सरकार की मदद करेगी उन्हां लोकां दी जिन्हां ने अपने नूं गवा दिता, कि पंजाब सरकार मदद करेगी उन्हां लोकां दी जिन्हां ने अपनी पूंजी गवा दी। हुण सवाल यह भी है कि कहा जाता है कि यह तां जिहड़ी स्टेट है पंजाब दी होवे या देश दी कोई भी स्टेट होवे, यह तां स्टेट हुंदी है जिहड़ी लोकां दी मदद करे। कि वाकई साडे देश दीयां सरकारां लोकां दी मदद कर रहीआं ने। मैं एक बार फिर तो वही गल कहना कि सवाल लोकां दी मदद मुआवजे दे रूप दे विच भी है, होनी चाहिदी है, कदों होवेगी, कौन करेगा। दूजा सवाल यह भी है कि असीं अपने सिस्टम नूं नहीं सुधार सके। इन्ना सिस्टम खराब सी कि हजारां लोकां दी मौतां देखियां ने असीं अपने सामने पूरे पंजाब दे विच, पंजाब की पूरे देश दे विच, और चाहे दिल्ली होवे चाहे देश दा कोई भी कोना होए। तां अज गल करांगे कि दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि कैप्टन सरकार भी मुआवजे दा मल्लम लगाएगी। शुरुआत एक रिपोर्ट के नाल करन जा रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे के उत्ते सियासत भी हो रही है। सियासत हर मुद्दे ते हुंदी है ते कोरोना भी उस तो पिछे नहीं रहा, कोरोना भी अछूता नहीं रहा क्योंकि दिल्ली दे विच जो कुछ ऐलान होए हुण पंजाब च आम आदमी पार्टी इनफैक्ट कांग्रेस दे भी कई सीनियर लीडर मांग कर रहे हैं कि पंजाब दे विच भी तुसीं इस तरीके दे नाल ही ऐलान करो। जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली च केजरीवाल दे एक ऐलान ने पंजाब च भी मुद्दा खड़ा कर दिता है। मुद्दा यह कि कोरोना नाल जान गवाउण वाले दे परिवारां नूं सरकारी मदद दित्ती जावे क्योंकि केजरीवाल सरकार ने मृतकां दे परिवार वालियां नूं 50,000 दी आर्थिक मदद देण दा फैसला लिया है, जिस तो बाद पंजाब दे विच भी सुर तेज होण लगे ने। आम आदमी पार्टी ने तां सिद्ध तौर दे उत्ते कैप्टन सरकार नूं नाकाम दसदे होए दिल्ली दी तर्ज ते मदद दे ऐलान दी डिमांड रख दित्ती। उन्हां नूं पता है बाजवा साहब नूं भी कहण नाल की जाणना है। वो कहंदा जदों गल्लां दा कड़ाह बनाउणा फिर मिठा घट क्यों पाउणा। उन्हां नूं पता भी ना देना कैप्टन साहब ने 50,000 भी नहीं, लख भी नहीं। इसे करके ਉਹ भी बाजवा साहब भी लगातार ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 50,000 ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ। अजिहा नहीं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जिसने इस तरह की मंग की होगी। इस तो पहला केजरीवाल के ऐलान तो कुछ घंटिया बाद ही कांग्रेस के राज्य सभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा भी मुख्यमंत्री कैप्टन नूं चिट्ठी लिख के कोरोना तो जान गवाउण वालियां दे परिवार वालियां दे लई आर्थिक मदद का सुझाव दे चुके ने। बाजवा के हिसाब नाल यह रकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए है।
ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਗੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਜੀ। ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ? ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਕੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਲੇਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ।
ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਤਾਂ ਵਧਾਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਜੀ, ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਚੈਸਟ ਥੰਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਤਾਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਮੌਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿਓ। ਸਾਧਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 50,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਤਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਛਤਾਪ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਸਚਰ ਆ ਜੇ, 50,000 ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ, ਪਛਤਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਟਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਮ ਭਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਉਹਦੇ MLA, ਉਹਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਤੇ ਇਨ ਨੋ ਟਾਈਮ। ਆਕਸੀਜਨ ਬੰਦ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੰਗਪੁਰ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ, ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪਛਤਾਚਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਤਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 50 ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ, ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ MLA ਅਨਵਰ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੋਂ 650 ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 500 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ
ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਪ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਛਤਾਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ 72,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, 12,000 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਨਰਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ DRDO ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ITBP ਦਾ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਈ ਦਾ ਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ PDS ਸਕੀਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਲੋਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਛਤਾਪ ਸੀ? ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਈਐਸਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਾਈਐਸਟ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਰ ਹੁਸੈਨ MLA ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 500 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ MLA ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 930 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਟਿਆ ਆਕਸੀਮੀਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆ ਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਵਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਸਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਵੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਵੈਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਮੱਚ ਬੈਟਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੀਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਥਪਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ? 7000 ਮਾਮਲੇ, 250 ਮੌਤਾਂ, 225 ਮੌਤਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 100% ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਟਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਵ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੱਸਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 35,000? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ 20,000 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।